आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद राज्यसभा पारित हेबा परे संसदर अनुमोदन लाभ कला भिबिजी रामजी बिल 2025। नुआदिल्ली रे चलिथिबा पारंपरिक औषध संपर्कित विश्व सम्मेलन उद्यापनी समारोह आज उद्बोधन देवे प्रधानमंत्री। हैदराबाद ठारे राज्य लोकसेवा आयोग अध्यक्ष मानकर सम्मेलन को आज उद्घाटन करिवे राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री जोर्डान, इथियोपिया और ओमान को सफलतार सह गस्त शेष एवं भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य पंचम तथा अंतिम T20 आंतर्जातिक क्रिकेट मैच आज खेलाजिब अहमदाबाद रे। विकसित भारत रोजगार एवं जीविका मिशन पर ग्यारंटी अभियान ग्रामीण भिबिजी रामजी बिल 2025 गतकाली संसदर अनुमोदन लाभ करिछि। गत रातिरे एही बिल राज्यसभा पारित होइछि। पूर्वरु एही बिलटी लोकसभार मध्य मंजूरी पाई सारिछि। 20 वर्षर पुराणा महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण निश्चित निजुक्ति आईन बदଳରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। 2047 सुधा विकसित भारत विजन अधीन एक ग्रामीण विकास ढांचा प्रस्तुत करिबारे एही बिल सहायक हेबो। पूर्वरु रहितबा 100 दिनर निश्चित निजुक्ति व्यवस्था को एणिकी 125 दिन को वृद्धि करा जायछि। बिल रे केंद्र एवं राज्य मध्य 60-40 अनुपात रे पांठी प्रदान कराजिबार व्यवस्था रहिछि। अन्यपक्षरे उत्तर पूर्वांचल एवं हिमालय अंचल अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित अंचल गुड़िकरे पांठी आवंटन 90-10 अनुपात रे धार्य करा जायछि। गतकाली राज्यसभा एही बिल संपर्क में चलिथिबा आलोचनार उत्तर रखी ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहिसंती देश प्रथम वार्ता नहीं जनसाधारण कल्याण निमंते सरकार कार्य करुछंती। ग्रामीण विकास बिना देशर विकास असंभव बोली से मत व्यक्त करिसंती। विशेषकर समाजर अवहेलित वर्गर विकास लगी सरकार अविरत प्रचेष्टा जारी रखिसंती बोली केंद्रमंत्री कहिसंती। से कहते भिबिजी रामजी बिल 2025 लगी पर्याप्त पांठी 1,51,282 कोटी टंकार व्यवस्था करा जायछि। सेथिरु 95,000 कोटी अधिक टंका केंद्र प्रदान करिबो बोली श्री चौहान कहते। हम पैसा बचाना नहीं चाहते, हम रोजगार देना चाहते हैं, गांव को विकसित बनाना चाहते हैं। इससे इसी साल बजट में प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया। और ये रुपया कहाँ जाएगा? ये मजदूरों को मजदूरी के लिए भी जाएगा, गांव के विकास के लिए भी जाएगा। अकेले भारत सरकार 95,600 करोड़ रुपया खर्चा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नुआदिल्ली रे चलिथिबा पारंपरिक औषध संपर्कित द्वितीय विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व सम्मेलन उद्यापनी समारोह रे उद्बोधन देवे। ए अवसर में श्री मोदी आयुष क्षेत्र में डिजिटल पोर्टाल माई आयुष समन्वित सेवा पोर्टाल रो शुभारंभ करेंगे। एसहित आयुष उत्पाद और सेवार गुणवत्ता पाई एक विश्व मानदंड आयुष मार्कर मध्य प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ତଥା ଲୋକକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଅଗ୍ରଣୀ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଗବେଷଣା, ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ବିଶ୍ୱ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ଓ ଭାରତୀୟ ପୁରାତନ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାରେ ସାମିଲ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିରନ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଯୋଗ ତାଲିମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ବୈଷୟିକ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଉପରେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଡାକ ଟିକଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନୂତନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସହିତ ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଭାଗିତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବେ ଏହା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଯୋଗ ପ୍ରତି ନିରନ୍ତର ସମର୍ପିତ ଭାବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହାର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ 2021ରୁ 2025 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଲାଗି କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜିତ ଏହି 3 ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ଠାରେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଆୟୁଷ ସଚିବ ବୈଦ୍ୟ ରାଜେଶ
କୋଟେଚା ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ 16ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାଜିଲ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ମାଲେସିଆ, ମେକ୍ସିକୋ, ନେପାଳ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଭିଏତନାମ ଓ ଭୁଟାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ କ୍ୟୁବା ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଲାଗି ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ କୋଟେଚା କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକସେବା ଆୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ତେଲଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟପାଳ ଜିଷ୍ଣୁଦେବ ବର୍ମା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜୟ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ତେଲଙ୍ଗାନା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି ଭେଙ୍କଟେଶମ୍ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ତଥା ଆହ୍ୱାନର ସମାଧାନ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର ଏକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଥା ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାଯିବା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରାଯିବା ଉପରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶମ୍ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗସ୍ତ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜୋର୍ଡାନ ଓ ଇଥିଓପିଆର ସଫଳ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓମାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଓମାନର ସୁଲତାନ ହାଇଥମ୍ ବିନ୍ ତାରିକ୍ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଓମାନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓମାନ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ସମ୍ମାନକୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର 70 ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଓମାନ ଗସ୍ତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଭାଗିତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଓମାନ ସୁଲତାନ ଶ୍ରୀ ତାରିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଓମାନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ କ୍ୱାଇସ୍ ଅଲ୍ ୟୁସେଫ୍ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ପରେ ଓମାନ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ନିଯୁକ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ବଜାର କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗକୁ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, କୃଷି ଓ ମିଲେଟ୍ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭାରତ ପାଇଁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ସ୍ଥାୟୀ ଉପଯୋଗିତା ଏବଂ ଉନ୍ନୀତ ବିଲ୍ 2025 ସଂସଦର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍କୁ ପାରିତ କରିଥିବାରୁ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାର ଶକ୍ତିକୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ସବୁଜ ତଥା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ଦିଗରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଲାଗି ଅପାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନବଭାରତ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ନବସୃଜନତା ଓ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଲାଗି ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇପାରେ ଗତକାଲି ଏହି ବିଲ୍ଟି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାର ଦିନ ଏହା ଲୋକସଭାର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥିଲା। କ୍ରିକେଟ୍। ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ତଥା ଅନ୍ତିମ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଭାରତରତ୍ନ ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏକନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି 5ଟିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ 2-1ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଚୀନର ହାଙ୍ଗଝାଓରେ ଚାଲିଥିବା BWF ବିଶ୍ୱ ଟୁର୍ ଫାଇନାଲ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଯୋଡ଼ି ସାତ୍ୱିକ ସାଇରାଜ ରାଙ୍କିରେଡ୍ଡି ଓ ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟି ଗତକାଲି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏହି ଯୋଡ଼ି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଫରାଜ ଆଲଫିଆନ୍ ଓ ମହମ୍ମଦ ସୋହିବୁଲ ଫିକ୍ରିଙ୍କୁ 21-11, 16-21, 21-11ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ଆଜି ମାଲେସିଆର ଆରୋନ୍ ଚିଆ ଓ ସୋ ୱି ଇଗ୍ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାରିତ ହେବା ପରେ ସଂସଦର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କଲା ଭିବିଜି ରାମଜୀ ବିଲ୍ 2025। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ଆଜି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ତଥା ଅନ୍ତିମ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଖେଳାଯିବ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।